समय को नहीं आलोचना करिबा। एहा हेउची 1803 रु 1947 अर्थात ओडिसा रे ब्रिटिश शासनर संपूर्ण काल। आमर आलोचनार आधार हेउची ओडिसा अंडर द क्राउन नामक एक उत्स जोंथिरे सेही 150 वर्षर कहानी को खूब भल भाबरे दर्शा जाइछि। आमर उद्देश्य केवल घटनागुड़िक कहिबा नुहे बरं एहा बुझिबा जे सेही शासन ओडिसार परिचय को किपरि सबुदिन पई बदलाई देला। हाँ, आलोचना आरंभ करिबा पई एहा एक बहुत भल विषय, किंतु मते लागुछि 1803 रो कहानी को बुझिबाकू हेले आमुको टिके पछकू जिबाकू पड़िबा। माने ब्रिटिश माने जेतेबेले ओडिसार पाद देले सेतेबेले एठिकार परिस्थिति प्रकृତରେ कौन थिला, कारण कोनोसी नुआ शक्ति तो शून्यरू आसे नहीं, सेमाने एक विद्यमान परिस्थिति भितरकू ही प्रवेश करंती। एहा एक गुरुत्वपूर्ण कथा। तेबे उत्स अनुसारे ब्रिटिश आसिबा पूर्वरु ओडिसा नागपुरर मराठा भोंसलेंको शासनरे थिला। सेमानंको शासन लोकंक पई किपरि थिला? देखंतु, मराठा शासनर मूल उद्देश्य थिला राजस्व आदाय, आउ किछि नुहे। सेमाने एक प्रकारर एमती कहि परिबा शोषणकारी व्यवस्था चलाइथिले। उत्सरे चौथ प्रणाली कथा कुहा जाइछि। एहार अर्थ हेउछि आयर 1/4 सिधासळख शासकंकु देवाकू पडुथिला। एहा कृषक एवं स्थानीय जमीदारंक पई एक बड़ बोझ थिला। एहा केवल टंका निउ नथिला बरं लोकंक मनोबळकू भांगी देउथिला। तेनु चारिआडे असंतोष आउ अस्थिरता लागि रहिथिला। ताहेले कहि हेबो जे परिवर्तन पई परिस्थिति आगुर प्रस्तुत थिला। एभଳି स्थितिरे ब्रिटिश मानक आगमनकू स्थानीय लोके किंबा जमीदार माने किपरि देखिले? सेमाने कोन प्रथमे ब्रिटिश मानकू मुक्तिदाता भाबरे देखुथिले? प्रथमे किछि मात्रारे सेभଳି धारणा थिला, किंतु ब्रिटिश मानकर उद्देश्य ओडिसा को मुक्ति दबा नथिला। सेमानक पई ओडिसार भौगोलिक स्थिति बहुत गुरुत्वपूर्ण थिला। सेमाने सेतेबेलकू बंगला एवं माड्रास को निज अधीनकू आनी सारिथिले, आउ एही दुईटी बड़ प्रेसिडेंसी मध्यरे सीधासळख संजोग पई ओडिसा ही एकमात्र बाट थिला। तेणु निज साम्राज्य को मजबूत करिबा पई ओडिसा दखल करिबा सेमानक पई एक रणनैतिक आवश्यकता थिला। अच्छा, आउ सेही सुजोग आसिला 1803 मसीहारे द्वितीय आंग्लो मराठा युद्ध समयरे। उस समयरे कर्नेल हारकोट को नेतृत्व रे ब्रिटिश सेना कटक दखल करिबा कथा उल्लेख अछि। एहा परे ही ओडिसार भाग्यर नुआ अध्याय आरंभ हैला। हाँ, मराठा शासनर अंत घटिला, किंतु एहा परे जा हैला ताहा बोधुए केही कल्पना करि नथिले। ब्रिटिश माने ओडिसा को एक स्वतंत्र प्रशासनिक एकक भावरे रखिले नाही। एहाकू सीधासळख विशाल बंगला प्रेसिडेंसी सहित मिसाई दियागला। एहार अर्थ ओडिसार शासन एबे कलिकतारू परिचालित हेबो। एही निष्पत्तिर प्रभाव कौन थिला? माने क्षमतार केन्द्र नागपुररू कोलिकाता को जिबाटा साधारण लोकंक पई केते गुरुत्वपूर्ण थिला? एहार प्रभाव बहुत गभीर थिला। एहा केवल गोटिए सहररू आउ गोटिए सहरकू क्षमता जिबा कथा नथिला। एहार अर्थ हेला ओडिसार भाग्य एबे एमेति किछि अफिसरंक हातकू चलीगला जोमानंकर केठिकार भूगोल संस्कृति किंबा समस्या विषय कोनोसी धारणा ही नथिला। गोटे बड़ प्रशासनिक व्यवस्था भितरे ओडिसा एक छोट अप्रधान अंश होई रहीगला, आउ एही प्रशासनिक अवहेଳାର परिणाम बहुत भयंकर हेबाकू जाउथिला। ठीक अछि। तेबे राजनैतिक नियंत्रण परे उत्सगुड़िका सूचना देउछि जे ब्रिटिश मानकर मुख्य लक्ष्य अर्थनैतिक थिला। सेमाने ओडिसार अर्थव्यवस्था को निज स्वार्थरे किपरि व्यवहार कले? सेमाने एक नुआ एवं अत्यंत कठोर भूराजस्व व्यवस्था लागू कले। मराठा माने भी शोषण करुथिले, किंतु ब्रिटिशंक पद्धति अधिक व्यवस्थित एवं निर्दय थिला। सेमाने नगद टंकारे राजस्व दाबी कले, जहा अधिकांश कृषकंक पई असंभव थिला। फसल हेउ कि न हो, खरा हेउ कि वर्षा, राजस्व देबाकू पड़िबो, आउ जिए देई परला नाही तार जमी नीलाम होईगला। एहा द्वारा बहु पारंपरिक जमीदार निजर जमी हराइले एवं कलिकतारू आसीथिबा नुआ जमीदार माने एहार मालिक हेले। अच्छा, अर्थात एहा एक दुई प्रकारर आघात थिला। गोटिए पटे कृषि व्यवस्था भांगी पड़ुथिला, आउ अन्य पटे पारंपरिक शिल्पर कौन हेला, जेमिति कि ओडिसार बुणाकार शिल्प। हाँ, ताहा मध्य संपूर्ण नष्ट होईगला। ब्रिटेनर कारखानारू आसुथिबा सस्ता कपड़ा सहित ओडिसार हातबुणा लुगा प्रतियोगिता करि पारिला नाही। धीरे धीरे ओडिसा केवल कंचामाल जोगाउथिबा एक स्थानरे परिणत हेला, जोंठू कपा धान आदि बाहारकू जाउथिला एवं बदଳରେ सेठारू प्रस्तुत सामग्री एठारे बिक्री हेउथिला।
ଏହା ଥିଲା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଔପନିବେଶିକ ଅର୍ଥନୀତି, ମାନେ ଏକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦରିଦ୍ର କରି ନିଜ ଦେଶକୁ ଧନୀ କରିବାର ଉପାୟ। ଏହି ଅର୍ଥନୈତିକ ଶୋଷଣ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଉଦାସୀନତା ଏହି ଦୁଇଟିର ପରିଣାମ କ'ଣ ହେଲା? ଉତ୍ସାରେ 1866 ମସିହାର ଏକ ଭୟାବହ ଘଟଣା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ହଁ, 1866ର 9 ଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା କେବଳ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ନଥିଲା, ଏହା ଏକ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ମହାବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଥିଲା। ଲଗାତାର 2 ବର୍ଷ ଧରି ମରୁଡ଼ି ହେଲା, କିନ୍ତୁ କଲିକତାରେ ବସିଥିବା ପ୍ରଶାସନ ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲା ନାହିଁ। ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟର ଅଭାବ ବିଷୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ବାରମ୍ବାର ଚେତାବନୀ ଦେଉଥିଲେ, ତଥାପି ସାହାଯ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବାରେ ବହୁତ ଡେରି ହୋଇଗଲା। ଉତ୍ସରେ ଥିବା ତଥ୍ୟ ତ ବାସ୍ତବରେ ହୃଦୟ ବିଦାରକ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ 1/3 ଜନସଂଖ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍ ପାଖାପାଖି 10 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏହି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ଏହା ଏକ ଚରମ ପ୍ରଶାସନିକ ବିଫଳତାର ଉଦାହରଣ। ଏହା ବିଫଳତା ଠାରୁ ବି ଅଧିକ ଥିଲା। ଏହା ଏକ ସିଷ୍ଟମର ପରିଣାମ ଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନଥିଲା। ଏହି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଓଡ଼ିଶାର ମନରେ ଏକ ଗଭୀର କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି କଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ଏକ ନୂଆ ଚେତନାର ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ଦେଲା। ଏହା ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଭିତରୁ ଏକ ନୂଆ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଉତ୍ସ କହୁଛି ଯେ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ପରିଚୟ ଏହି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ଭଗ୍ନାବଶେଷରୁ ହିଁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା। ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ ହେଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଓଡ଼ିଶାର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ଦହଲାଇ ଦେଲା। ସେମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଯଦି ସେମାନେ ନିଜ ଭାଷା, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପରିଚୟ ପାଇଁ ଏକଜୁଟ ନ ହେବେ, ତେବେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳା ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଶେଷ କରିଦେବେ। ଏହା ଏକ ପ୍ରକାରର ଅସ୍ତିତ୍ୱର ସଙ୍କଟ ଥିଲା। ସେମାନେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ନିଜ ହାତକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଏହା କେବଳ ଏକ ଭାବନା ନଥିଲା, ଏହା କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଗଲା। ଉତ୍ସରେ ମୁଦ୍ରଣ ସଂସ୍କୃତିର ବିକାଶ ଏବଂ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ପରି ଲେଖକଙ୍କ ଭୂମିକା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସେ କେବଳ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରୁନଥିଲେ, ବରଂ ସେ ସାହିତ୍ୟକୁ ଏକ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ନୁହେଁ କି? ଏକଦମ। ଫକୀରମୋହନଙ୍କର 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ କେବଳ ଏକ ଉପନ୍ୟାସ ନୁହେଁ, ଏହା ସେହି ସମୟର ସାମାଜିକ ବାସ୍ତବତାର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଦଲିଲ। ଯେଉଁ ଶୋଷଣକାରୀ ଜମିଦାରୀ ପ୍ରଥା ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଆଣିଥିଲେ, ତାହାର ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର ସେ ନିଜ ଲେଖାରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଖବରକାଗଜ ଓ ପତ୍ରିକାମାନ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା, ଯାହା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରାଇଲା। ଏହି ସାଂସ୍କୃତିକ ଜାଗରଣ ହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜନୈତିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଲା। ବୁଝିଲି। ତେବେ ଏହି ସାଂସ୍କୃତିକ ଚେତନା କିପରି ରାଜନୈତିକ ରୂପ ନେଲା? ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ପରି ସଂଗଠନ ଏହି ନୂଆ ଜାଗରଣକୁ କିପରି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗ ଦେଲା? ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ମୂଳ ଦାବି ଥିଲା ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏକାଠି କରିବା ଆଉ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଶାସନିକ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ କରିବା। ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ କହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ବଙ୍ଗଳା, ମଦ୍ରାସ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦେଶରେ ବିଭାଜିତ ହୋଇ ରହିଥିଲେ। ଏହି ସଂଗଠନର ନେତାମାନେ ବୁଝିଥିଲେ ଯେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ରାଜନୈତିକ ଭାବେ ଏକଜୁଟ ନ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱର କେହି ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆଧାର କରି ଏକ ରାଜନୈତିକ ପରିଚୟ ପାଇଁ ଲଢ଼ାଇ ଥିଲା। ଆଉ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ସାରା ଭାରତରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ଜୋର ଧରୁଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିଚୟର ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ସହିତ କିପରି ଯୋଡ଼ି ହେଲା? ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ପରି ନେତାମାନେ ଏହି ଦୁଇଟି ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସମନ୍ୱୟ ଆଣିଥିଲେ। ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତରେ ହିଁ ସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉ, ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ହେଉ କିମ୍ବା 1942ର ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଏଥିରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଏହା ଦୁଇଟି ସ୍ତରର ଲଢ଼େଇ ଥିଲା, ଗୋଟିଏ ନିଜ ପ୍ରଦେଶ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶ ପାଇଁ। ଏବଂ ଏତେ ସବୁ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଯାଇ ଶେଷରେ ସେହି ବଡ଼ଦିନ ଆସିଲା, ଏପ୍ରିଲ 1, 1936। ଏହା ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ଥିଲା। ଏହା ଏକ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ଥିଲା। ଭାଷାକୁ ଆଧାର କରି ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ଏହା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଦେଶ ଥିଲା। ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳାର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଏହା ଥିଲା ତାହାର ଏକ ସମାଧାନ। ଏହା ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଏକ ରାଜନୈତିକ ପରିଚୟ ଦେଲା, ଯାହା ପାଇଁ ସେମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସଂଘର୍ଷ କରି ଆସୁଥିଲେ। ଏହାପରେ ତ 1947 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା ଖୁବ୍ ଦ୍ରୁତ ଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା। ହଁ, ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଆର୍ଥିକ ଦୁରବସ୍ଥା ଏବଂ ଭାରତରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ
ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶାସନ ଜାରି ରଖିବା ଅସମ୍ଭବ କରିଦେଲା। ସେମାନେ ବୁଝିସାରିଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ସମୟ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଶେଷରେ ଅଗଷ୍ଟ 15, 1947ରେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ 144 ବର୍ଷର ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନର ମଧ୍ୟ ଅବସାନ ଘଟିଲା। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଚାଲିଗଲେ, ସେମାନେ ପଛରେ କ'ଣ ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲେ? ଏହି ଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରାର ଉତ୍ତରାଧିକାର କ'ଣ ଥିଲା? ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକ ଏହାକୁ ଏକ ଜଟିଳ ପ୍ରଶ୍ନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦୁଇଟି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସେମାନେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୁର୍ବଳତା ଏବଂ ଏକ ଭଗ୍ନ କୃଷି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଛାଡ଼ିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ କିଛି ନୂଆ ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ଶିକ୍ଷାଗତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଗଲେ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ସେମାନେ ଏକ ଏଭଳି ଜନସାଧାରଣ ଛାଡ଼ିଗଲେ ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୈତିକ ଭାବରେ ବହୁ ସଚେତନ ହୋଇସାରିଥିଲେ। ଶୋଷଣ ଏବଂ ସଂଘର୍ଷ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ନିଜ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଲଢ଼ିବା ଶିଖିଯାଇଥିଲେ। ତାହେଲେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନର ଅନ୍ତ କେବଳ ଶାସକର ବଦଳିବା ନଥିଲା, ଏହା ଥିଲା ଦାୟିତ୍ୱର ଆରମ୍ଭ। ଶତାବ୍ଦୀ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଗ୍ୟ କୌଣସି ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତି ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ହାତକୁ ଆସିଲା। ଏକଦମ। ଆଉ ଏହା ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ିଯାଉଛି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷର ମୂଳ କାରଣ ଥିଲା ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ସ୍ୱର ଯେପରି ଶୁଣାଯାଏ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଆବଶ୍ୟକତା ଯେପରି ପୂରଣ ହୁଏ। ଏହା ସେହି 9 ଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ଅବହେଳାରୁ ମିଳିଥିବା ଶିକ୍ଷା ଥିଲା। ଆଜିର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଖିଲେ ସେହି ମୂଳ ସଂଘର୍ଷ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟ କାହାର ଖାତାରେ ଏକ ଛୋଟ ଟିପ୍ପଣୀ ହୋଇ ନ ରହି ନିଜ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଲଢ଼ାଇ ଆଜି ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଥମିକତା ଏବଂ ଆହ୍ୱାନଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସର ଏକ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। କଥା ହେଉଛି ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ କେମିତି ନିଜ ଅଧୀନକୁ ଆଣିଲେ। ଆମେ ଯଦି ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ଲାଗୁଛି ଏହା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧରେ ହେଇଯାଇନି, ବରଂ ଏହା ପଛରେ ଏକ ଲମ୍ବା ଆଉ ପକ୍କା ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା। ଏକଦମ ଠିକ୍ କଥା। ଏହାକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଟିକେ ପଛକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, 1803 ମସିହାକୁ। ସେତେବେଳେ ପୁରା ଭାରତରେ ଚାଲିଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମରାଠା ଯୁଦ୍ଧ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଥିଲା ନାଗପୁରର ଭୋନ୍ସଲେ ମରାଠାମାନଙ୍କର ଅଧୀନରେ। କିନ୍ତୁ ଶାସନଟା କ'ଣ କହନ୍ତି, ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା। ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଏହି ସୁଯୋଗର ଫାଇଦା ଉଠାଇଲେ। ଆଜି ଆମେ ସେଇ ପୁରା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଟିକେ ଖୋଲିକି ଦେଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଚାଲ କ'ଣ ଥିଲା? କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେମାନେ? ତଥ୍ୟ କହୁଛି ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଦକ୍ଷିଣରୁ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଟାର୍ଗେଟ ଥିଲା ପୁରୀ। ସାଧାରଣତଃ କୌଣସି ସେନା ରାଜଧାନୀକୁ ଆଗ ଆକ୍ରମଣ କରେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀକୁ କାହିଁକି ବାଛିଲେ? ଏହା ପଛର କାରଣ କ'ଣ ଥାଇପାରେ? ଏଇଠି ହିଁ ତ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କର ଚତୁର ରଣନୀତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହା ଏକ ସାମରିକ ପଦକ୍ଷେପଠାରୁ ବେଶୀ ଗୋଟେ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଚାଲ ଥିଲା। କର୍ଣ୍ଣେଲ ହାର୍କନ୍ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସେନା 18 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1803ରେ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ପୁରୀ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ହୃଦୟ, ଜଗନ୍ନାଥ। ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଭାବନା ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି। ଏକଦମ। ଯଦି ସେମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଟିକେ ବି ଆଞ୍ଚ ଆଣିବେ, ତାହେଲେ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଦ୍ରୋହ ହେବ। ତେଣୁ ସେମାନେ ବହୁତ ସାବଧାନ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ମନ୍ଦିରର କୌଣସି ପରମ୍ପରାରେ ସେମାନେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବେ ନାହିଁ। ଫଳରେ କୌଣସି ପ୍ରତିରୋଧ ହେଲା ନାହିଁ, ଆଉ ସେମାନେ ବିନା ବାଧାରେ ପୁରୀକୁ ନିଜ କବ୍ଜାକୁ ନେଇଗଲେ। ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କଥାଟା ଆହୁରି ମଜାଦାର ହେଉଛି। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଉପକୂଳରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସମାନ୍ତରାଳ ଅଭିଯାନ ବି ଚାଲିଥିଲା। ବାଲେଶ୍ୱର କଥା କ'ଣ? ହଁ, ଏଇଟା ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ଲାନ୍ର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। ପୁରୀ ଦଖଲ ହେବାର ମାତ୍ର 4 ଦିନ ପରେ, 22 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1803ରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମୋର୍ଗାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେନା ବାଲେଶ୍ୱର ଦଖଲ କଲା। ବାଲେଶ୍ୱର? ହଁ, ବାଲେଶ୍ୱର। ସେତେବେଳେ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବନ୍ଦର ଥିଲା। ଏହାକୁ ଦଖଲ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କୁ ଦୁଇଟା ବଡ଼ ଫାଇଦା ମିଳିଲା। ପ୍ରଥମତଃ, ଓଡ଼ିଶାର ସାମୁଦ୍ରିକ ରାସ୍ତା ସେମାନଙ୍କ ହାତକୁ ଆସିଗଲା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ସେମାନଙ୍କ ସେନା ପାଇଁ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଖାଦ୍ୟ, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆସିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ରାସ୍ତା ତିଆରି ହୋଇଗଲା। ବୁଝିଲି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଧାର୍ମିକ କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଆର୍ଥିକ କେନ୍ଦ୍ର, ଦୁଇଟା ଯାକ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ। ହଁ,
ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଦୁଇଟି ଯାକ ମୁଖ୍ୟ ଶିରାକୁ ସେମାନେ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ଏହା ତ ଏକ ଚେସ୍ ଖେଳ ପରି ଲାଗୁଛି। ସିଧା ରାଜାକୁ ଆକ୍ରମଣ ନ କରି ଆଗ ଗୋଟି ସବୁକୁ କାଟିଦେବା। ପ୍ରଥମେ ରାଜ୍ୟର ଆତ୍ମା ମାନେ ପୁରୀ, ତାପରେ ତାର ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ମାନେ ବାଲେଶ୍ୱର, ଆଉ ଏବେ ଯାଇ ସେମାନେ ମସ୍ତିଷ୍କ ବା କଟକ ଆଡ଼କୁ ଯିବେ। ଆପଣ ଏହାକୁ ବହୁତ ସଠିକ୍ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ଏହା ଏକ ଚେସ୍ ଖେଳ ହିଁ ଥିଲା। ଥରେ ଏହି ଦୁଇଟି କେନ୍ଦ୍ର ହାତକୁ ଆସିଗଲା ପରେ ମରାଠା ଶାସନ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲା। ଏହାପରେ ସେମାନେ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଟକ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଲେ। ତେବେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ପୁରୀ ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ବାଲେଶ୍ୱର, ଦୁଇଟି ଯାକ ମୁଖ୍ୟ ଜାଗା ବ୍ରିଟିଶଙ୍କ ହାତରେ। କିନ୍ତୁ ଏତିକିରେ ତ କାମ ସରିବାନି। ମରାଠା ଶାସନର ମୂଳ କେନ୍ଦ୍ର ତ କଟକ ଥିଲା। ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଚୁପ୍ ବସି ନଥିବେ। ନା, ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ପୁରୀ ଦଖଲ ପରେ କର୍ଣ୍ଣେଲ ହାରକୋର୍ଟଙ୍କ ସେନା 24 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ କଟକ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ। କଟକ ତ ସେତେବେଳେ ମରାଠା ଶକ୍ତିର ଗଡ଼ ଥିଲା, ତେଣୁ ଏଠି ପ୍ରତିରୋଧ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ମରାଠାମାନେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ତୋପ ଆଗରେ ତିଷ୍ଠି ପାରିଲେନି। ହଁ, ସେମାନଙ୍କର ସୁସଂଗଠିତ ସେନା ଆଉ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତୋପ ଆଗରେ ସେମାନେ ବେଶୀ ସମୟ ତିଷ୍ଠି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କଟକରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେତେବେଳର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ଥିଲା? ଐତିହାସିକ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗର ଭୂମିକା କ'ଣ ଥିଲା? ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ ହିଁ ସବୁ କିଛି ଥିଲା। ଏହା କେବଳ ଏକ ଦୁର୍ଗ ନଥିଲା, ଏହା ଥିଲା ମରାଠା କ୍ଷମତାର ପ୍ରତୀକ। ଅକ୍ଟୋବର ଆରମ୍ଭରେ ବ୍ରିଟିଶ ସେନା କଟକ ସହରକୁ ଦଖଲ କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ମରାଠା ସୈନ୍ୟମାନେ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ ଭିତରେ ପଶିଗଲେ। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଅସଲି ଲଢ଼ାଇ। ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଦୁର୍ଗ ଉପରେ ଭୀଷଣ ତୋପ ମାଡ଼ କଲେ। ଶେଷରେ 14 ଅକ୍ଟୋବର 1803ରେ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗର ପତନ ହେଲା। ଆଉ ସେଇଠି ମରାଠା ଶାସନର ଶେଷ। ହଁ, ଏହା ସହିତ କେବଳ କଟକ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ମରାଠା ଶାସନର ଅନ୍ତ ଘଟିଲା। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ସେହି ଅଭିଯାନର ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ। ତେବେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 18ରୁ ଅକ୍ଟୋବର 14, ମାନେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ମାସ ଭିତରେ ପୁରୀ, ବାଲେଶ୍ୱର ଆଉ କଟକ ତିନୋଟି ଯାକ ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ। ସାମରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତ ବିଜୟ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆଇନଗତ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲା କି? ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ। ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଆସିଲା କୂଟନୀତିର ପାଳି। ଆଉ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆଗରେ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ କେବଳ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଦଖଲ କଲେ ଚଳିବନି, ଏହାକୁ କାଗଜପତ୍ରରେ ଆଇନସଙ୍ଗତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିବା ପରେ ନାଗପୁରର ଶାସକ ରଘୁଜୀ ଭୋନ୍ସଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ରାଜି ହେଲେ? ହଁ, ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ରାଜି ହେଲେ। ଆଉ ସେହି ଆଲୋଚନାର ପରିଣାମ କ'ଣ ହେଲା? କେଉଁ ସନ୍ଧି ହେଲା? ତାର ପରିଣାମ ଥିଲା ଦେଓଗାଁ ସନ୍ଧି। 17 ଡିସେମ୍ବର 1803ରେ ଏହି ସନ୍ଧି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେଲା। ଏହି ସନ୍ଧି ଅନୁସାରେ ରଘୁଜୀ ଭୋନ୍ସଲେ କେବଳ କଟକ, ବାଲେଶ୍ୱର ନୁହେଁ, ବରଂ ମୋଗଲବନ୍ଦୀ ଅଞ୍ଚଳ, ଅଧିକାଂଶ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟ ଆଉ ପୁରା ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦେଇଦେଲେ। ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ। ଏକ ପ୍ରକାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ଥିଲା। ଏହି ସନ୍ଧି ହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନର କ'ଣ କହନ୍ତି ଅଫିସିଆଲ ଆରମ୍ଭ ଥିଲା। ତେବେ 1803 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବ୍ରିଟିଶଙ୍କ ହାତକୁ ଆସିଗଲା। କାହାଣୀ ଏଇଠି ସରିଗଲା ପରି ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଥିବା ତଥ୍ୟ କହୁଛି ସମ୍ବଲପୁରର କାହାଣୀ ଟିକେ ଅଲଗା। ଏପରି କାହିଁକି? ହଁ, ଏଇଟା ଏକ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ। ସମ୍ବଲପୁରର କାହାଣୀ ଦର୍ଶାଏ ଯେ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ବିସ୍ତାର କେତେ ଜଟିଳ ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ନୀତି କିପରି ସମୟ ସହିତ ବଦଳୁଥିଲା। ଏହାର କାହାଣୀକୁ ଆମେ 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦେଖିପାରିବା। 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ? ବିଲକୁଲ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ'ଣ ଥିଲା? ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଅଧିକାର। ବାକି ଓଡ଼ିଶା ଦଖଲ ହେବାର କିଛି ମାସ ପରେ ଜାନୁଆରୀ 1804ରେ ମେଜର ବ୍ରଟନ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ବି ଦଖଲ କରିନେଲେ। 1804ରେ? ସେଠିକାର ମରାଠା ଗଭର୍ଣ୍ଣରକୁ ହରାଇ। ତେଣୁ 1804 ଆରମ୍ଭରେ ସମ୍ବଲପୁର ବ୍ରିଟିଶ ଅଧୀନକୁ ଆସିଯାଇଥିଲା। ତାହେଲେ ସମସ୍ୟା କେଉଁଠି ହେଲା? ଯଦି ଦଖଲ କରି ସାରିଥିଲେ, ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଏତେ ଜଟିଳତା କାହିଁକି? ସମସ୍ୟା ହେଲା ଲଣ୍ଡନରେ। ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ନୀତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ଲର୍ଡ ୱେଲ୍ସଲିଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ନୀତି ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ପରେ ଆସିଲେ ନୂଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଲର୍ଡ ବାର୍ଲୋ। ସେ ଶାନ୍ତି ନୀତିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ସେ ଭାବିଲେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ଦଖଲ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏହା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଫେରସ୍ତ କହିପାରିବା। ଲର୍ଡ ବାର୍ଲୋ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ପୁଣି ମରାଠାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦିଆଯିବ। ଏହା ତ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା। ଜିତିଥିବା ଅଞ୍ଚଳକୁ କେହି ଫେରାଇ ଦିଏ? ହଁ, ସେମାନେ ଫେରାଇ ଦେଲେ। ତାହେଲେ ସମ୍ବଲପୁର ପୁଣି ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ କେବେ ମିଶିଲା? ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କ'ଣ ହେଲା? ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେଉଛି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ମିଶ୍ରଣ। ପ୍ରାୟ 40 ବର୍ଷ ପରେ 1849 ମସିହାରେ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ନୀତି ପୁଣି ବଦଳିଗଲା।
ସେତେବେଳକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଥିଲେ ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି, ଆଉ ସେ ଆଣିଲେ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଅଫ୍ ଲ୍ୟାପ୍ସ ବା ରାଜସ୍ୱ ଲୋପନୀତି। ହଁ, ଏହି ନୀତି ବିଷୟରେ ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ହଁ, ଏହାର ଅର୍ଥ ଥିଲା ଯଦି କୌଣସି ରାଜାଙ୍କର ନିଜର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ନାହାନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସିଧା ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ମିଶିଯିବ। ଆଉ ସମ୍ବଲପୁରର ରାଜା ନାରାୟଣ ସିଂ ଅପୁତ୍ରିକ ଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ 1849ରେ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଏହି ନିୟମ ଲଗାଇ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ମିଶାଇଦେଲେ। ବାଃ! ତେବେ ସମ୍ବଲପୁରର କାହାଣୀ ଗୋଟିଏ ଥରରେ ସରିଲାନି, ବରଂ ପ୍ରାୟ 45 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିଲା। ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ସେମାନେ କେତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ସୁଯୋଗକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଯଦି ଆମେ ପୂରା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଏକାଠି ଦେଖିବା, ତେବେ ଚିତ୍ରଟା ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ହଁ, ପୂରା ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଅଧିକାର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ନଥିଲା। ଏଥିରେ ସାମରିକ ଶକ୍ତି ଥିଲା, ଯାହା ଆମେ କଟକରେ ଦେଖିଲେ। ଏଥିରେ ଚତୁର କୂଟନୀତି ଥିଲା, ଯାହା ପୁରୀରେ ଦେଖାଗଲା। ଆଇନଗତ ଚୁକ୍ତି ଥିଲା, ଯେମିତିକି ଦେଓଗାଁ ସନ୍ଧି। ଆଉ ଶେଷରେ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ପ୍ରଶାସନିକ ନୀତି ବି ଥିଲା, ଯାହା ଆମେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଦେଖିଲେ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ହରାଯାଇ ନଥିଲା, ବରଂ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ମିଶାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ପୂରା ଘଟଣାକ୍ରମକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଉତ୍ସରେ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ଧାଡ଼ି ଅଛି। ମୁଁ ତାକୁ ପଢ଼ି ଦେଉଛି। 1803 ପୁରୀ 18 ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ବାଲେଶ୍ୱର 22 ସେପ୍ଟେମ୍ବର, କଟକ 14 ଅକ୍ଟୋବର, ଦେଓଗାଁ 17 ଡିସେମ୍ବର, ସମ୍ବଲପୁର 1804 ଅଧିକାର ଫେରସ୍ତ, 1849ରେ ପୁନଃ ମିଶ୍ରଣ। ଏହା ପ୍ରକୃତିରେ ସବୁକିଛିକୁ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ କହିଦେଉଛି। ତେବେ ଆଜିର ଆଲୋଚନାରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ବ୍ରିଟିଶ ଅଧିକାର କୌଣସି ଆକସ୍ମିକ ଘଟଣା ନଥିଲା। ଏହା ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ, ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସେନା, ବୁଦ୍ଧି, କୂଟନୀତି ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସବୁକିଛିର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲା। ହଁ, ଅଧିକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିଗଲା, ଆଉ ପ୍ରଶାସନର ଏକ ନୂଆ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆମ ପାଖରେ ଥିବା ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଉଛି ଯେ ବ୍ରିଟିଶମାନେ କିପରି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହାସଲ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ିଯାଉଛି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ଯେତେବେଳେ ଅଧିକାରର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେଲା ଆଉ ପ୍ରଶାସନର ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ତାହାର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ଥିଲା? ଏହି ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ମିଶ୍ରଣ ଆଗାମୀ ଶତାବ୍ଦୀ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ସ୍ଥିତିକୁ କିପରି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବଦଳାଇ ଦେଲା।